پتھر کی چوٹ سے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدلے وہ سجدے تلاش کر۔ میں جتنے بھی سامنے دیکھتے سامنے میرے جتنے بھی لوگ قرآن میرے والد کا دیکھنا چاہتے میرے بھی آج میں سارا کرتا ہے جن سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر کے قاضی خیر صاحب کا اور بابا زمان صاحب کا یہ بیماری کی عادت میں ہے، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں۔ دوسرا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ میں تو ایک سوٹ کے نسلوں کے کھائی ہوں، میں اپنے مدد کے نقشے قدم سے چلا بھی آج تک کے حالات اجازت نہیں دیتے۔ حرم میں جتنے بھی بھائی بزرگ تبروں کی مقامات ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے والد کے نقشے پر قدم پر چلوں۔ میں کہا پھر سارا پروان جتنے بھی آدمی ہیں اپنے دلے کا لے کر آسنا اللہ پاک اس کا سارا تشریف اجر دے۔ الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ میرے بھائیوں آج میں انسان پیدا ہوا اور اس کے بعد اس میں مر جانا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو پیدا ہوا اللہ نے اسے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور مقصد ڈھونڈ اس کو عقل اور شعور دے کر اس سے کہہ دیا گیا کہ اپنا مقصد تلاش کرو۔ اوپر سے کبھی خدا نے نہیں کہا کہ تمہارا یہ مقصد ہے، اگر تلاش کر گیا تو منزل پا گیا، اور اگر بھٹکتا رہا ادھر ادھر تو کچھ لے کے نہیں جا پائے۔ قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ دعا ہے، رب حبلی عمر، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر۔ فخر خزانہ بابا حیدر زمان صاحب، ایم پی اے سردار اورنگزیب نروٹا صاحب، صدر کانہ تجارت خورشید اعظم صاحب، حضرت مولانا مفتی آصف صاحب، اور میرے حویلیہ شہر کے تمام عزت داروں، آج کا یہ پروگرام یہ ہمارے اوپر ایک فرض بھی تھا اور قرض بھی تھا کہ جو شخص ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے، جس کا نام حاجی احمد کساب تھا، اس کی 50 سالہ سیاسی جدوجہد، اس کا تقاضا تھا کہ اس شخص کو اسی عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ جہاں تک حاجی صاحب کے جنازے کا تعلق ہے، ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے اس شخص کو اپنی دعاؤں میں رخصت کیا، لیکن خاص تحریک کے دل میں خواہش تھی کہ اس شخص کی سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں اس شخص کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور ہماری جو قیادت ہے سامنے بیٹھی ہوئی، میرے بیک میں جو قیادت ہے، میرے دائیں بائیں جو قیادت ہے، یہ ان کے لیے ایک میسج تھا کہ جو شخص اپنے کردار کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، جو اپنے خیالات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، جو اپنے نظریات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، وہ مٹ تو جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے۔ اور حاجی احمد کساب انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت تھی جس کا نام رہتی دنیا تک زندہ اور تابندہ رہے گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ میری آنے والی قیادت ایسا کردار پیش کرے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے پیچھے بھی پورا کا پورا خیر آج آدھی رات گزرنے کو ہے، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حاجی احمد کساب کے یہ محبت کرنے والوں کا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں
तरीक के इस स्टेज से अपने मोहतरम मुकाम जो बाबा हैदर जमान जो ज़ईफ़ुल उम्री की के बावजूद, जो बीमारी के बावजूद जब हम इनके पास दावत लेकर गए तो बाबा ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन जब हाजी अहमद साहब का हमने नाम लिया तो बाबा ने कहा कि मैं उस शख्स की ऐसी हैसियत है कि मैं बीमारी की हालत में भी आपके पास हाजिर होगा। मैं समझता हूँ कि ये उस हाजी अहमद की अजमत है कि बाबा हैदर जमान जैसा ज़ईफ़ुल उम्र शख्स भी आज हमारी इस महफिल में मौजूद है। तो मैं खासा तरीके की तरफ से स्टेज पे बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए मजेदार हो, सियासी कायदीन हो, सियासी मजहबी जमातों के रहनुमा हो, अमादीन हो, मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने उस शख्स को इसी इज्जत और एहतराम मेंबरान जिला कौंसिल, मेंबरान तहसील कौंसिल, डीसी नाज़मीन, लेबर और कौंसिल नाज़मीन, नायब नाज़मीन, कौंसिलर साहिबान, वकला हज़रात, ताजर अक्सार तहरीक के रहनुमा, हज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अक्सार तहरीक के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत महफ़िल हवेलियाँ के एक बुजुर्ग रहनुमा हाजी अहमद साहब मरहूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए सजाई। मैं इस पर खाकसार तहरीक वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो कौमें, जो इलाके, जो शहर अपने मौसलों को भूल जाते हैं वो कौमें मुर्दा कौमें कहलाती हैं। आज ये जो प्रोग्राम हाजी अहमद साहब की को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये जो महफिल सजाई गई है और तमाम हज़रात ने अपने अपने अल्फाज में जितने मुकर्रीन यहाँ पे आए हैं, हाजी साहब की ज़िंदगी जो चंद दिन उन्होंने गुजारे हैं वेगिया शहर में, उनके वाक़यात पे मुफ्ती साहब ने तो सबका ईमान ताज़ा कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो दर्स आज मुफ्ती साहब ने इस महफिल को दिया है, अल्लाह ताला हम सबको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो जिंदगी किरदार वाली जिंदगी हाजी अहमद साहब ने हवेलिया में गुजारी है, आज आप देख लें उसका रिजल्ट। यहाँ पे तमाम सियासी जमातों के लोग बैठे हुए हैं, तमाम मकातों में फिक्र के लोग बैठे हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सब मिल के हाजी अहमद साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब हाजी अहमद साहब जिस दिन फौत हुए थे, मैं उनके जनाजे में मौजूद था। हवेलिया में बड़ी बड़ी शख्सियात इस दुनिया से चली गई, हमने भी जाना है। हाजी साहब का जो जनाजा था वो बता रहा था कि हाजी अहमद साहब एक किरदार के मालिक थे और उन्होंने जो जिंदगी इस शहर की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्त की हुई थी, एक बल्दियाती नुमाइंदा होने की हैसियत से रात दिन उन्होंने शहर के लोगों की खिदमत की। और मैं अपनी बात अगर आपको सुनाऊं तो हाजी साहब मुतअद्दिद बार बीमारी की हालत में जो आखिरी दिन थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मुझे ये फलां काम मेरे महल्ले का करके दें, इस शहर का करके। वो रात दिन इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए, और जो बड़ी बात थी कि वो मजलूमों के साथी थे, वो गरीबों के साथी थे। ये उनमें जो खुसूसियात थी, आज मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से गए हैं, हमने भी एक न एक दिन जाना है, लेकिन हाजी साहब खुशकिस्मत इंसान थे। जो जिंदगी उन्होंने इस दुनिया में गुजारी, उसका सिला आज ये महफिल बता रही है कि हम सब अपने अपने अंदाज से उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। और इसका सारा सिरा खाकसार तहरीक के सर जाता है। मैं खाकसार तहरीक का इस लिहाज से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी वजह से ये प्रोग्राम 6 दिन ये पहले करना चाहते थे और मैंने दरख्वास्त की कि मैं भी हाजी साहब के को खराज तहसीन पेश करने वाले प्रोग्राम में शरीक होना चाहता हूँ। तो मेरी वजह से 6 दिन ये प्रोग्राम इन्होंने लेट किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی احمد کے صاحب کو جس طرح ہم سب بار بار دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، بار بار ان کے اچھے اخلاق، ان کی اچھی زندگی کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں اللہ سے